آپ کو پتا یہ کون ہے جسے دنیا غازی عباس باب الحوائج قمر بنی ہاشم ثانی علی مرتضی دعائے فاطمۃ الزہرا یہ عباس ہیں جو سیدہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے. ہاں اور بلکہ میری عقیدت کہتی ہے کوئی دنیا میں کسی لیے آیا, کوئی دنیا میں کسی لیے آیا, شاید عباس کو دنیا میں حسین سے وفا کے لیے بھیجا گیا تھا. عباس کو شاید دنیا میں حسین سے وفا کے لیے بھیجا گیا تھا. میں اس سے پہلے کہ غازی عباس کی شہادت پڑھوں اور محفل ختم ہو, آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غازی عباس کی زندگی کیا ہے. تین رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک کی تیسری شب ہے. مولا کائنات کا ہاتھ سیدہ نے اپنے ہاتھ میں لیا رکھا ہے اور کہا کہ علی اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. علی میری زندگی میں تم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی, میرے بات تو کرو گے نا. وہ علی جس نے پوری زندگی سیدہ کا دل نہیں دکھایا تھا, سوچا جانے والی ہے دنیا سے, کیسے کہہ دو ہاں کروں گا, دل نہ دکھ جائے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. ہاں علی میرے بعد کوئی دوسرا نکاح تو کرو گے نا. مولا خاموش تھے, چپ تھے. وہ علی جو کہیں چپ نہ رہا. آج سیدہ کا دل نہ دکھے, چپ ہے. پھر سیدہ نے کہا, سخی باپ کی سخی بیٹی نے, میرے بعد شادی کرو گے ضرور کرنا, لیکن میری گزارش ہے جب شادی کرنا کسی بہادر خاندان میں کرنا, بہادر خاندان, اور ایسے خاندان میں کرنا جہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے. کیوں بی شادی کبھی حسن دیکھ کے, کبھی دولت دیکھ کے, کبھی نسب دیکھ کے, یہ بہادری دیکھ کے. بی بی کی آنکھوں میں, سیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگی علی میرے سرتاج, کربلا قریب ہے, جب کربلا ہوگا آپ نہیں ہوں گے, میں نہیں ہوں گی, حسن بھی نہیں ہوں گے. اس وقت اگر آپ بہادر گھرانے میں نکاح کرو گے تو بہادر ماں سے, بہادر خاندان سے بہادر بیٹے پیدا ہوں گے, اور وہ بیٹے کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دیں گے. اور پھر میرے مولا نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے وصال کے بعد آپ نے دعا کی تھی, آپ جس سے بھی نکاح کرے اللہ اسے بیٹے بیٹے دے. ہاں سرکار علی پاک نے نکاح کیا, اتفاق سے اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا. دوسری بیوی مولا کائنات کی, ان کا نام بھی فاطمہ تھا. لیکن اللہ نے پہلا بھی بیٹا دیا, دوسرا بھی بیٹا دیا, تیسرا بھی بیٹا دیا, چوتھا بھی بیٹا دیا, پانچواں بھی بیٹا دیا. تو لوگوں نے کہا یہ تو بیٹوں کی ماں ہے, یہ تو بیٹوں کی ماں ہے. بیٹوں کی ماں کو عربی میں ام البنین کہتے ہیں. بیٹوں کی ماں کو عربی میں ام البنین کہتے ہیں, یعنی بیٹوں کی ماں. اب سمجھنا ہے یہ ام البنین ان کا لقب ہے, ان کا نام نہیں ہے ام البنین. ہائے ہائے, یہ ام البنین ہے. بیٹا پیدا ہوا, کون؟ نام رکھا عباس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا نام رکھا؟ عباس, غرانے والا شیر. عباس نام رکھا. لیکن عباس جب پیدا ہوئے ایک دن, جب پیدا ہوئے ایک دن, دو دن, تین دن آنکھیں نہیں کھولی. غازی عباس پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھولی. یہ تو وہی آ گیا. واہ 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 واہ. یہ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے. یہ معاملہ تو وہی آ گیا.
एक दिन ऐसा भी तो हुआ था कि कोई काबे में आया था और काबे में आकर भी आंखें नहीं खोली थी। क्यों? क्योंकि किसी से वफा के लिए आया था और जिससे वफा के लिए आया था उसके लिए आंखें नहीं खोली थी। लेकिन बरसों बाद मक्के की जमीन के बाद मदीने की जमीन फिर तारीख दोहरा रही थी। वहां फातिमा बिनते असद थी, यहां फातिमा ठीक, वहां जनाबे हजरत अबू तालिब थे बाप की हैसियत से, यहां इब्ने अबू तालिब, वहां अली थे पैदा होने वाले, यहां इब्ने अली अब्बास। आंख नहीं खोली, खौफ हुआ कहीं बच्चा नाबीना तो नहीं। 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद इमाम हुसैन आए। अच्छा 3 दिन का इंतजार भी शायद इमाम हुसैन ने इसलिए किया हो कि घंटे 2 घंटे के बाद जाए तो लोगों को पता ना चले। जी जी वाह। हाँ और काबे से भी फातिमा बिनत असद ने 3 दिन के बाद ही अपने आप को निकाला था, क्योंकि फौरन बच्चे की 1 घंटे में थोड़ी समझ में आता है, पहले चर्चा तो हो जाए कि आंख नहीं खुली। हाँ पहले चर्चा हो जाए कि आंख नहीं खुली, फिर किसके लिए खोली पता तो चले। 1 घंटे बाद होता तो कहा नहीं, इनको नहीं और उनको भी देख के खोल सकते थे, उनको भी देख के। वो कहा 3 दिन में सबको दिखा लो ताकि पता चल जाए खोला किसके। इसलिए कि दुनिया तो दुनिया है, दुनिया तो दुनिया है। गाजी अब्बास की विलादत हुई, 3 दिन के बाद इमाम हुसैन आए। जुमला वही था। क्या हुआ? कैसा लगता है ये नाबीना है, बच्चा कितना खूबसूरत है, नाबीना है लेकिन आंख नहीं खोलता। लाओ मेरे भाई को दो, हाय 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 हाय, लाओ मेरे भाई को दो। और जैसे ही गाजी अब्बास इमाम हुसैन की गोद में दिए गए, अब्बास ने आंखें खोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गाजी अब्बास ने आंखें खोल दी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हैदराबाद के, उन्होंने किताब लिखी है इरफानुल हुसैन, उसमें ये रिवायत मौजूद है। मुसन्निफ भी अभी मौजूद है, नौजवान ही है, वहां से पढ़ रहा हूँ। आप ये ना समझे कि मैं कहीं से गढ़ के लाया हूँ, गढ़ के नहीं, मैं पढ़ के आया हूँ, गढ़ा नहीं है। आप उधर देख सकते, वो किताब मंगा के आप देख सकते। अब इसका तस्वुर करें, ये ज़हन में रहेगा। आंखें खोल दी, तवज्जो आपकी, आंखें खोल दी, पूरी जिंदगी रहे हुसैन हुसैन हुसैन, सबसे प्यार था लेकिन इनसे ज्यादा लगाओ। लेकिन कभी भी भाई हुसैन, भैया हुसैन नहीं, आका हुसैन, मौला हुसैन। सब शहजादों का बड़ा प्यार हैं, अली के बेटे, लेकिन निस्बत फातिमा का एहतराम देखो। बाप एक है, बल्कि कहते भी थे हुसैन मेरे आका तुम्हारी माँ तो बिनते पैगंबर है, मेरी माँ उसकी कनीज है, माँ उसकी बल्कि सैयदा उम्मुल बनीन ने भी अपने बेटों को कहा था, बेटो दूध पिलाया इसलिए नहीं है कि तुम बुढ़ापे में मेरे काम आओगे, मैंने दूध तुम्हें इसलिए पिलाया है ताकि करबला में हुसैन के कदमों पे जान कुर्बान कर दो। हक हक हक, ये थी वो माँ, इसे उम्मुल बनीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये वाकया याद रहेगा। आंखें खोली कहां? हुसैन की गोद में, याद रहेगा। आंखें खोली, पूरी जिंदगी साथ साथ रहे। करबला में जब सैयदा सकीना ने, बीबी पाक ने कहा चचा पानी, मशकीज़ा रखा, चल पड़े घोड़े पे बैठ के। कहते हैं कि इतना ऊंचा कद था कि घोड़े पे बैठकर जमीन पे पैर लटकाते तो जमीन पर पैर लगते थे, और ऊंट के पीठ पर हाथ रखकर उसे चारा देते थे। कद खुदा ने इतना ऊंचा दिया था। 34 या 38 साल की उम्र बताई जाती है, फुल शबाब था। और भी उनके बेटे के मैदान में थे, वो शहीद हो गए थे, बेटे भी लेकर आए थे गाजी अब्बास। बहुत सारे लोगों का तस्करा
जो तफसील और तवालत की वजह से नहीं हो पाता कि भाई बात लंबी ना हो जाए, बहुत लोग थे तो जिक्र नहीं हो पाता। जो बचे थे एक शहजादे, उनसे औलाद चली, अभी भी गाजी अब्बास की नस्ल बाकी है। हाँ, वो जो सूफी अब्दुर्रहमान चिश्ती रुदौलवी साहिब मिरातुल असरार है, वो सरकार गाजी अब्बास की औलाद में से है। अच्छा, हाँ, हाँ, अब्बासी, अभी जी, भी वो हक। हाँ, अब्बासी दो किस्म के, एक अब्बासी वो हैं जो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की, हुजूर के चचा, वो भी अब्बासी हैं कहलाते हैं, और ये अलवी अब्बासी, ये हज़रत गाजी अब्बा अभी भी नस्ल है। मुझे मिलते हैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ उन लोगों का जो अलवी अब्बा। एहतराम तो हर मोमिन का करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि हम पे एहसान ख़ास है। अपनी नस्लें लुटाई ना, हमारे जद पर अपनी नस्लें लुटाई। कौन क्या करता है, किसके लिए कौन क्या करता है, ज़माना अजीब है। बहरहाल चले घोड़े पर, 500 सवारों से मुकाबला लड़ा, फुरात में घोड़े के कदम उतार दिए, उतारने के बाद नीचे उतरे, मशकीज़ा भरा, कंधे पे डाला। हिम्मत नहीं थी यजीदियों की के करीब आते, लंबे लंबे हाथ थे, हाथ से तलवार चलाई और फिर आ गए। सोचा पानी खैमे में जाएगा, जब खैमे में पानी जाएगा तो सब पिएंगे, मैं पहले पी लूं ताकि इतना चुल्लू भर पानी अगर और बच जाए वहाँ जाके तो मैंने भी पीना है, अगर ये बच जाएगा किसी के काम आएगा। पानी उठाया, उठाने के बाद मुंह के करीब किया, 3 दिन की प्यास थी, मुंह के करीब किया, 3 दिन की प्यास थी। फौरन याद आया, चचा हम प्यासे हैं। सोचा बेअदबी है, आले हुसैन प्यासी हो और हम पी ले, नबी की शहजादियां प्यासी हो, पी ले, पानी छोड़ दो। घोड़े पे बैठे चले, सामने आवाज आई, खबरदार। भूखे प्यासे इतना लड़ रहे थे, पानी गया एक भी बच के नहीं जाएगा, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, बच के नहीं जा सकते, अब्बास को पहुंचने मत दो, अली के बेटे को पहुंचने नहीं देना। खेमे तक लड़ते रहे, एक बाजू कट गया, एक बाजू कटा अब्बास गाजी का, तो आपने दूसरे हाथ में तलवार ली और मशकीज़ा भी कंधे पे रखा, दूसरा बाजू भी कटा। अली के लाल ने दांतों में मशकीज़ा पकड़ा और पकड़ने के बाद जब दौड़ाया घोड़ा तो सोचा जल्दी से पहुंच जाऊंगा, अभी खैमा कुछ दूरी पर था। ऐसे में शिमर मलऊन ने कहा, खैमे के करीब पहुंचने से पहले मशकीज़े पे तीर बरसा दो ताकि पानी बह जाए, और मशकीज़े पे तीर बरसाए गए। मशकीज़ा चीरते हुए सीना छलनी हुआ और नेज़ा सीने में मारा गया। जब कोई बाइक से गिरता है, जब कोई ऊंचाई से गिरता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है ताकि सर को बचा सके, लेकिन गाजी के तो दोनों हाथ ही कट चुके थे, घोड़े से गिरने वाले थे, कौन से हाथ का सहारा लेते और किस तरह लेते। लेकिन जैसे ही पानी मशकीज़े को तीर लगा और पानी बह गया, फूट फूट कर गाजी अब्बास रोने लगे। किसी ने कहा, अब्बास कहीं नहीं रोया तू, आज रोता है मौत को देख के। कहा वल्लाह मौत को देख कर नहीं रोना, सकीना से वादा पूरा नहीं हो सका, सकीना से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका, इसलिए रो रहा हूं। और आवाज दी, आका। आका अपने अब्बास की खबर ली। मौला हुसैन खैमे के गोया के दरवाजे के करीब खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे कि चारों तरफ से घिरे हैं और जमीन पे गिर रहे हैं, और आवाज लगाई, आका मेरी खबर लें। दौड़ कर मौला हुसैन पहुंचे। तारीख बताती है, तारीख बताती है, अलग अलग रिवायत है, लेकिन एक रिवायत जो मौजू की मुनासबत से करना चाहता हूं, सुन ले। तारीख बताती है कि गाजी जब जमीन पे आए, मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे। पहुंचने के बाद अपनी गोद में सर रखा, अपनी गोद में सर रखा, चेहरे का गुबार साफ किया। साफ करने के बाद कहा, मेरे गाजी
کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ آنکھیں کھولی، آنکھ میں آنسو تھی لیکن چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی. کہنے لگے آقا ایک عرضی ہے، وعدہ کرو پورا کرو گے؟ مولا حسین نے کہا عباس تیرے جیسے بھائی کا وعدہ نہ پورا کرے تو کس کا کرے؟ مولا بازو نہ کٹے ہوتے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے وعدہ کرتا، لیکن اب تو ہاتھ بھی نہیں ہے آپ کے عباس کے. وعدہ کریں گے آپ پورا کرنا، میرا لاشا شہادت کے بعد یہیں پڑے رہنے دے، اٹھا کے خیمے میں مت لے جانا. کیوں عباس؟ دشمن کے نرغے میں تیرا لاش چھوڑ جاؤں؟ ہاں اللہ محافظ ہے میرے آقا، لیکن جتنی دیر تک میرا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا اتنی دیر تک سکینہ کو اور بچوں کو انتظار رہے گا کہ چچا بھی آتا ہے، چچا بھی آتا ہے. تو انتظار رہے گا تو پیاس پر صبر بھی رہے گا، اور اگر انہوں نے میرا لاشا دیکھ لیا تو صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جائیں گے. اس لیے میرا لاشا اٹھا کے نہ لے جانا. شاید اسی وجہ سے غازی عباس کا لاشا وہیں رہا، تو وہیں جہاں شہادت ہوئی تھی وہیں آپ کو دفن بھی کیا گیا، اسی لیے اور شہداء سے آپ کا مزار کچھ دور پر ہے. پھر اس کے بعد مولا حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا غازی تیرا وعدہ تو پورا ہوگا، میری بھی ایک مراد پوری کر دے. وہ میرے باب الحوائج میں تیری عظمتوں پہ قربان فاطمہ کا جایا کہہ رہا ہے میری بھی ایک مراد پوری کر دے، میری بھی ایک من کی مراد ہے پوری کر دے. کہا آقا کیا؟ کہا عباس 32 یا 38 سال کا ہو گیا لیکن کبھی بھائی نہیں کہا تو نے کبھی بھائی نہیں کہا. ایک بار مجھے اپنے حسین کو بھائی کہہ کے پکار دے، بس ایک بار بھائی کہہ دے. گود میں سر تھا، امام حسین کہہ رہے تھے ایک بار بھائی کہہ دے. آنکھیں تھی چہرے پر اور آخری جملہ جو زبان پہ تھا رندیائی ویا سے بھائی، اور آنکھیں بند کر لی. یہ غازی عباس کی شہادت ہے. آخری جملہ جو زبان پہ تھا بھائی، رندیائی ہوئی آواز میں کہا بھائی، آنکھیں بند کر لی. عباس کی شہادت کتنی عظیم ہے نا، کہ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے چہرے حسین دیکھا اور شہید ہوئے تو سب سے آخری میں چہرے پہلے جسے دیکھا آخری میں بھی اسی کو دیکھا، اسی کو عباس کہتے ہیں. لیکن یہ گفتگو کبھی ختم نہ ہوگی. اللہ ہم سب کو دین پر استقامت بخشے، اہل سنت کے مذہب پہ قائم رکھے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.